লিঙ্গ প্রীতি অর্থে সর্বে বলো আনন্দে কবার হরি হরি। তিনি বীণাপাণি শঙ্কর বাসিনী সিংহ বাহিনী মা সরলা দেবীঙ্গ প্রীতি অর্থে মা বাটমঙ্গলা কালীজাই মা হরচণ্ডী ঠাকুরানীঙ্গ প্রীতি অর্থে সর্বে বল আনন্দে কবার হরি হরি। उपस्थित वरण्य पंडित मंडली मातृस्थनीय भगुस्थनीय माँ भूणीमानकर बालार उद्यत करता बालीपड़ा डिमिरिया ग्रामवासी बाबू मानकर भगवान मंगल विधान करिवे सर्वे बोलो आनंदे कबार हरि हरि। नारायण देव हे आसो हे महाप्रभु ये दिन जन किंचने दया श्री गुरु चरण सरोज निज मनु मुकुरु सुधारे वर नम्र रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी जोदायक फलचारी जोदायक फलचारी नुहीन बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हर स्थले सविकार हर स्थले सविकार। पंचदेव नमस्तुते देवे पाइबु मन भक्ति विद्यालये पढ़रे पाठ मुक्ति देवे पाइबो मन भक्ति विद्यालये पढ़रे पाठ मुक्ति देवे पाइबो मन मिशाण फेड़ाण गुणन हरण मिशाण फेड़ाण गुणन हरण चारि श्रुते बाबू लागिछि नाट मुक्ति देवे पाइबो मन भक्ति विद्यालये पढ़रे पाठ मुक्ति देवे पाइबो मन मिशि देबु साधु संगरे मदे देबो जोगंगरे मिशि देबो साधु संगरे मदे देबो जोगंगरे एबे मायारु माया तू फेरी पकाइने मायारु माया तू फेरी पकाइने सदंडी बचुती समन राट मुक्ति देवे पाइबो मन आउ भक्ति विद्यालये पढ़रे पाठ मुक्ति देवे पाइबो मन हरि नाम
ମଧ୍ୟ রে হইলে হে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মুক্তি দেবে পাইব চতুর্বিধা ভজন্তি মা জনসুকুতন অর্জুন আর্তি জিজ্ঞ সুর তার্থে জ্ঞানী চ ভারত সভা परम पिता परमात्मा परमेश्वर भगवान सत्यनारायण स्वामी ममाराध्य मम पूज्य कोटि ओडियार मौड़मणि मणिमा जगदीश्वर जगन्नाथ कोटि कैवल्यनाथ श्री जगन्नाथ महाप्रभु पादर अनंत बार दंड प्रणाम बस 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 पंडित कदम्ब मातृस्थानीय भग्निस्थानीय करुणामयी स्नेहमयी पुराण तो श्रेणी माँ भौणी मान अति आदर कुनाकुनी पुओ झील मान जा हूँ बालीपड़ा डिमिरिया ग्रामवासी बाबुमान आनुकूल्य आरंभ कर आज्ञा मान हौ 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 आज्ञा 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 हौ हौ आपण मान को समस्त मो तरफ प्रणाम आपण मान केते वयसाधिक आम मान ठारू आमे एतिकी नारायण पाखे प्रार्थना करूँ आपण मान दीर्घ निरामय जीवन से महाप्रभु करंतु सर्वे बोलंतु आनंदे को बार आज्ञा सजन वृंद पंचरात्र व्यापी श्री सत्यनारायण नामयज्ञ बादी पाला महोत्सवर आज होती चतुर्थ जामिनी ए चतुर्थ जामिनी आम मानकर द्वितीय स्तबक ए द्वितीय स्तबक पदार्पण करने को जाई आपण मानकर सम्मुख गोटे पद भक्त भक्ति या परे भक्ति कुसुमटे अर्पण करी से भगवान को निकट रे परे परे श्रीमद् भगवत गीतारु गोटे श्लोकटी आपण मान को निकट को आनी ओ ज्ञानी मंडली हुए तो 3 घंटारू ऊर्ध समय मोर बड़ भाईना नमस्य श्रीयुक्त सुभाष चंद्र सेनापति महाशय आपण मान का आगे ओडिया संस्कृतिर ओडिया साहित्यर अन्य ए पाला जगत आपण मान आगे पाला परिवेशन करी से तांकर कर्तव्य चतुर्थ दिन संपादन कर सारी किंतु बड़ मु बुझी पारलिनी प्रारंभिक पर्याय से कहूथिले कर्म उपरे द्विपद कथा ता भितर कहले भक्तर आज्ञा 10टी लक्षण कौन ना अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियंच दया क्षमा सर्वजनम प्रियंच निर्लोभ दानी भयसो कहानी सेठी तो भक्त लेखा नहीं वैष्णव चिन्हानी 10 लक्षण जड़े उच्च शिक्षित हाई स्कूल गणित विज्ञान शास्त्र पढ़ौथवा ओ बड़ भाईना सुभाष सेनापति महाशय गुड़िए मिछ कहती मुझे जानी ये कुआड़े भक्तों लक्षण यहाँ हूँ वैष्णव चिन्हानी 10 लक्षण हानि मो नना बसती जाओ एत बाटर आसके श्रद्धा अच्छी बोली लंबोदर को टे जी देखी आशीर्वाद कर आसवि ए वर्ष तांको अनुष्ठान रे
ଆମମାନେ ଯାଇଥିଲୁ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ନାତିର ଷୋଳପାଲା ଗାଇ ଯାଇଥିଲି ତଥାପି ଆସିଛନ୍ତି 30-35 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି ନନା ପଳାନ୍ତୁ ନା ତମକୁ ଟିକେ ନ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ର ସଜନ ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି ମଉସା ମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ବେହେରା ବାବୁ କାଲି ଯୋଉ ପାଲା ହେଇଥିଲା ଆଜି ତାର ପା ଅକ୍ଷର ହେଲାନି ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି ନା ଇଏ କହିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଚିହ୍ନକୁ ଭକ୍ତ ଚିହ୍ନ ର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ତ ଯାହା ପଚାରିଛି ଏଯାଏ ବତା ଆପଣ ମାନେ ତା ଉତ୍ତର ପାଇନଥିବେ କୃଷ୍ଣ ନାମ କିଏ ଦେଲା ଆପଣ ମାନେ ପାଇଲେ କାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କିଏ ତୋଳିଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ମୋ ସାର୍ ମାନ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ବାମାନ ମାମାନ ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା जो गोटे पद बोले ओडिया भागवतरु पुत्र निवेशी पत्नी पास अथवा चलिब सन्यास अथवा चलिब सन्यास अथवा चलिब सन्यास विषय नागानंद नाटकम आज्ञा जहाँ को हर्षवर्धन लिखिछंती आपण मानकर बौद्ध जातकर ये कहानी आज्ञा बौद्ध जातक कहानी अच्छी आपण माने बौद्ध जातक जो त्रिपटक पढ़ी थे कि ना मुझे जाननी किसी किसी मो सामान एगुड़ा पढ़ी थे ये विषय मूल लक्ष्यटा कौन कौन या आम सुभाष भाई ना जानी ना मुझे कहली तमें विज्ञान लोक तमें गणित लोक ओडिया साहित्य कहीं हाथ मार्चु साहित्य आसुच बा कहीं पाला तो तुमको जना ना यार कारण ना बौद्ध जातकर ये जो कहानी या क्या आपण मानकर वैदिक जुगर जब बुढ़ा मौसा सार बस बौद्ध जातकर से कहानी टी वैदिक जुगर जो शत्रु आश्रम अच्छी यहाँ उपरे बाबू प्रतिष्ठित वैदिक जुगरे मनुष्य मानकर आज्ञा चारोटी अवस्था थिला चारोटी अवस्था कौन आया प्रथम अवस्था हूँ ब्रह्मचार्य ब्रह्मचार्य द्वितीय है गृहस्थ गृहस्थ तृतीय है वानप्रस्थ वानप्रस्थ चतुर्थ होउचंदी आपण मानकर सन्यास काली तो महाभारत समय युद्ध मु सारदे जाइथली चाहिए बढ़िया कथा ही था हाथ जमा आज्ञा मारी पारे किंतु सेनापति भाई शुण तुम नागानंद नाटक केते भूल कहीच तमे जोठू नागानंद नाटक रखीच ए बेहेरा जदि न करिवो पैसा नबनी कहि दे कि जाउछ आज्ञा आम पैसा कुआडू मिलिबो सज्जन प्रथम है जीवर अवस्था अवस्था ब्रह्मचार्य चार्य जो समय रे आपण मानकर कहंती आपण मान जे विद्या अध्ययन करिवो कोठे ना गुरुकुल आश्रम रे जेते बेले गुरुकुल आश्रम थिला सेते बेले मो झियो मानकर पाठ पढिबार नथिला मां माने पाठ पढु नथिले पढुतिले केवल राजो राजुडा राजा पिलामान धनी श्रेणी व्यक्ति मान एमाने ब्रह्मचर्य रे वेद विद्या अध्ययन करंती हौ आसो 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 जा हो अरे तुम पर आज सो नाती नातुणी हेलो पुणी आ पैसा नहीं कोण आइछ हैं ये मो नाती नातुणी हे छंदी आज अरे वाह जा हो हैं हैं तांको पैसा तांको दे दियो नातुणी नाती हेले हौ हौ नहीं गला बेल को देकी जीवी आज कोन देबी काली डबल करके देबी हो अच्छा अच्छा रा सज्जन एटी कहीं कथा कहली ना वैदिक जुगरे ब्रह्मचर्य समय एमाने आज्ञा वेद अध्ययन करती वेद जान कही मुखे प्राणी करही आत्मसुखे प्राणी करही आत्मसुखे प्राणी करही आत्मसुखे ओंकार रूपे थिला वेद केही न जाने तार भेद
ସଜ ହେଇକି ଆସ। ମତେ ବଡ ହସ ଲାଗିଲା ଏ କଥା। ଆଏ ଯିଏ ସଜ ହେଇନେଇ ସେ ପାଲା ଗାଇବାକୁ କେମିତି ଆସି? ଆଉ ତମେ ପୁଣି ମତେ କହିବ ସଜ ହେଇକି ଆସ। ମୋ ନାଁ ଲମ୍ବ ଉଦର, ଯାର ଉଦର ଲମ୍ବା ତା ନାଁ ଲମ୍ବୋଦର। ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ନାଇଁ ମୋ ଶିକ୍ଷକ ସାର୍ ମାନେ ର ତମେ ଇଏ ଲମ୍ବା ପେଟ ସହିତ ସମାନ କୋଉ ଦିନ ହବ? ର ର ର ସଜନ ଓଙ୍କାର ରୂପେ ଥିଲା ବେଦ, କେହି ନ ଜାଣେ ତାର ଭେଦ କେହି ନ ଜାଣେ ତାର ଭେଦ, କେହି ନ ଜାଣେ ତାର ଭେଦ। ଇଏ ବେଦୁ ହୋଇଲା ନାନା ଗରେ, ତାକୁ ତ କେହି ନ ଜାଣତେ ଗିରେ ଖିଆଲୁ ଏଟା ମାଷ୍ଟରିଆ ପାଠ। ଆରେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ଏ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ, ମୋ ପୂଜ୍ୟପାଦ ମୌସାମାନ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ବୟସର ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ସେଇଠି ବସିଛି, ମୋ ଭାଣଜୀ ବସିଛି। ର ଆମେ ପାଲା ନ ଗାଇଲେ ଇଏ କାଲି ପଇସା ଦେବେନି। ମୁଁ କହିବି ସୁଭାଷ ସେନାପତିଙ୍କ ପାଲା ଭଲ ହେଲାନି, ସୁଭାଷ ସେନାପତି କହିବେ ଲମ୍ବୋଦର ବାବୁଙ୍କ ପାଲା ଭଲ ହେଲା। ଗଲା ବେଳକୁ ଗାଁ ବାଲା କହିବେ ହେ ବାବୁ ତମେ ତ ପାଲା ଗାଇଲ ଭଲ ହେଲାନି, ପଇସା କଣ ନବ? ନବନି ତ ହବ ର ତାଙ୍କର ଗୋଟା ହବ, ତମର ବି ଗୋଟା ହବ। ଗେଡରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ କଥା କହିଲୁ, ସାର୍ କଣ? କୋଉ ଯାଏ ପାଠ ପଢିଛୁ? ସାର୍ ମୁଁ ପାଠ ପଢିଛି ହଁ MBA MBA। ମୋ ସାର୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କହୁଛୁ ଗୋଟେ କଣ MBF ପଢିଛି? ଆଜ୍ଞା ଫୁଲ ଫର୍ମ ସବୁ। ଆରେ ଏଠି କେତେ ରିଟାୟାର୍ଡ ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି, କେତେ ଚଳନ୍ତି ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି। ର MBF ଆଜ୍ଞା ଯିଏ MA ପାଠ ପଢିଛି ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ଆର୍ଟସ 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 ପୁଅ, ଆଜ୍ଞା MBA ଗୋଟେ ପାଠ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା MSc ଅଛି, ଅଛି। MA କମ ଅଛି। ଅଛି। ତୋର ଯୋଉ MBF ଆଜ୍ଞା ତାର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ? ଆଜ୍ଞା M ରୁ ହଁ ମାଟ୍ରିକ, M ରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ, B ରୁ B ରୁ ବାଇଚାନ୍ସ, ବାଇଚାନ୍ସ, F ରୁ F ରୁ ଫେଲେ। ଅଣ୍ଟର ମାଟ୍ରିକ ବାଲା ଗେଡ। ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଛାଡ, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଯାଇ ତ ପଳେଇଛୁ। ଓହୋ ଓଙ୍କାର କେତେ ଅକ୍ଷର? ସାରେ ଓଙ୍କାର ଏକ ଅକ୍ଷର। ସାର୍ ମାରୁଛ କଣ? ଓଙ୍କାର କେତେ ଅକ୍ଷର? ଏକ ଏକ ଗୋଟାଏ ଅକ୍ଷର। ଗୋଟାଏ ଅକ୍ଷର? ଆଜ୍ଞା। କିଏ ତତେ ପାଠ ପଢେଇଛି ରେ? ସାରେ ଆମ ଗାଁ ସାରଙ୍ଗ ସାରେ। ଅରେ ସାରଙ୍ଗ ସାର୍ ମୋ ପୂଜ୍ୟପାତ, ହଁ ତାଙ୍କ କଥା ନିନ୍ଦୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ର ଓଙ୍କାର ହଉଛି 3 ଅକ୍ଷର। ସାରେ ଓଙ୍କାର ଯଦି 3 ଅକ୍ଷର, କଣ କଣ 3 ଅକ୍ଷର? କଣ ପାଠ ପଢେଇବ ସୁଭାଷ ସେନାପତି ମହାଦୟ? ଆଜ୍ଞା ବୈଦିକ ଯୁଗ ଇଏ। ହଁ। ଓଙ୍କାର 3 ଅକ୍ଷର, କଣ? ଅ ଅ ଉ ମ। ମ ଅକାର ଉକାର ମଙ୍କାର ମିଶିଲେ ହୋଇବ ଓଙ୍କାର। ଅ କିଏ? ଅ କିଏ? ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ତାହେଲେ ଉ କିଏ? ଉ ବ୍ରହ୍ମା। ମ କିଏ? ମ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଇଏ ଶଙ୍କର। ଆରେ ବାହ। ଅ ଉ ମ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି, ଅ କହିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁ। ইয়ারি ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ବେଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହଉଛନ୍ତି ଓଙ୍କାର। ବାବୁରେ ଇଏ ବୈଦିକ ଯୁଗ କଥା ଆଜ୍ଞା। କଥା ମୁଁ କାହିଁ ଏ କଥା କହୁଥିଲି ସାର୍ ମାନେ, ଆଜିର ଶିକ୍ଷା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। କଣ କଣ? ଗୋଟିଏ ଧନୀ ଲୋକର ଶିକ୍ଷା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର ଶିକ୍ଷା। ଆପଣ ମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ବାଲିପଡା ଡିମିରିଆ ଗାଁ, ଏଇ ଗାଁରେ ଯିଏ ଭଲ ଲୋକ ଟିକେ ଥିବେ, ବଡ ଲୋକ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁନଥିବ। ୟା ସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ। ଆପଣ କିଏ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ବା ଭଲ ଭାବନ୍ତୁ, ମୋ ଗାଁ କଥା ସେଇଆ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ କଥା ସେଇଆ। ଯାହାର ଟଙ୍କା ଅଛି, ଯାହାର ଆଗ ଧାଡିର ଲୋକ, ସେ ପାଠ ପଢଉଥିବ ଢେଙ୍କାନାଳରେ, କେଉଁଝରରେ, ପୁରୀରେ, କଟକରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଯୋଉଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇ ପାଠ ପଢାଯାଏ। ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଗଣା ଚାଉଳ, ମାଗଣା ଅଣ୍ଡା, ମାଗଣା ଛତା, ମାଗଣା ଜୋତା, ମାଗଣା ବହି ଦିଆ ହଉଛି, ସେଠି ପିଲା ନାହାନ୍ତି। ର ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଗୋଟା ଧନୀ ଲୋକର ଶିକ୍ଷା, ଆଉ ଗୋଟା ହେଲା ଗରିବ ଲୋକର ଶିକ୍ଷା।
জ্ঞাନନ ସଦୃଶମ୍ ପବିତ୍ରମ୍ୟ ବିଦ୍ୟତେ ଜ୍ଞାନ ଭଳି ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ଏ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ ବିଦ୍ୟା ଅଟଇ ମହାଧନ ବାଳକେ କର ଯୋଉ ପାଲାରେ କିଛି ଶିଖିବାର ନାହିଁ ଯୋଉ ପାଲାରେ କିଛି ଜାଣିବାର ନାହିଁ ସେ ପାଲା ଗାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଘରେ ଦିପଟ ରୁଟି ଖାଇ ଶୋଇବା ଭଲ ର ମୋ ବାମନ ମାମନ ତାହେଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥା କଣ ନା ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ କହିଲେ ବିଦ୍ୟା ଅଟଇ ମହାଧନ ବାଳକେ କର ଉପାର୍ଜନ ତା ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅବସ୍ଥା ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରାହସ୍ଥ କେତେବେଳେ ଗ୍ରାହସ୍ଥ ହବ ଗ୍ରାହସ୍ଥ ଜୀବନ କେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯଶୋବନ୍ତ କବି ଗୋଟା ସୁନ୍ଦର ପଦ ତାଙ୍କ ଭଜନରେ କହିଲେ କହିଲା 15 ବର୍ଷ ହେଲୁ ଏତିକି ଥାଉ ବେଶୀ କହିଲେ ଇଏ ସୁଭାଷ ଭାଇନା ମୋର ଜାଣିଯିବ 15 ବର୍ଷ ହେଲୁ ଅମର ମତା 20 ବର୍ଷ କଲୁ କାମିନୀ ଚିନ୍ତା ତାମାନ 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯା ଆଦିର ଦିନରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର 23 ବର୍ଷ 18 ବର୍ଷ ର ବା ମାନେ କାହିଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆସିଥିଲା ଗ୍ରାହସ୍ଥ ସମୟ ତାପରେ आसे बानप्रस्थ बानप्रस्थ केतेबेले जीवा ना जेबे होइबो 51 एका चलिबो तुमे बाना पाला तमे बोलिबो सेनापति आ ये बेहरा कोन अमेरिका जीवे परिश्रम करछन आमु केमति हटे परिश्रम करछन रे जेबे होइबो 51 आज्ञा एका चलिबो तुमे बर्ण सेई गोटाक होउची आपण मानकर बानप्रस्थ केतेबेले ना सेई भागवत को आस बयस तृतीय प्राते बने चलिबो निरसिया लोकटा काठुआ लोकटा रस नहीं बयस तृतीय प्राते बने कथा भागवत जगन्नाथ दास कहते से माने कबीर कल्पना ये सेनापति जानुचंदी कहले भागवत दी प्रकार हयो जो धर्म ग्रंथ स्टोर भागवत विद्याधर साहू आलिसा बजार कटक जेते शास्त्र गुड़िए तालपत्र पोथी रे थिला ताकू आज्ञा सी आनी थिले प्रथम शास्त्र धर्मग्रंथ स्टोर ता परवर्ती पर्याय रे जो माने भागवत बाहर कले ताकू भिन्न भिन्न मत देले कबीर मत पळैला कवि मत सेठी रहिला नाही मु आज आपन को आ गोटे कथा कहि जाउछ आपण मान
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କାଲି ରହିବି। ଆପଣମାନେ ଯିବେ, ଯାହା ଘରେ ଭାଗବତ ବହି ଅଛି ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ତାଙ୍କର ମୁଁ ଶଳା ହେଇଯାଇଛି। ହଉ ହେଲା ପଛେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଶଳା, ସିଏ ମତେ ନମସ୍କାର କରିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବାର ନା। ହେ ର, ଆମ ଭାଇନାଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ଗୀତା ବହି ଅଛି। କାଲି କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରିବେ। ଆମ ଭଉଣୀ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ କାଲି ତମ କଥା ମାନିଛି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗୀତା ବହି ରଖିଛନ୍ତି ସଜ୍ଜନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବି କହିଯାଉଛି, ବହି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ନାହିଁ। ସେନାପତି ଭାଇର ଭାଗବତ ନବମ ସ୍କନ୍ଦ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ଆସିବେ। କାଲି ମତେ କହିବେ ଲମ୍ବୋଦର ବାବୁ ଭୁଲ କହୁଛ କି ଠିକ କହୁଛ। ସେଇ ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ଭାଗବତ ପଢୁଛ, ଯେତେ ମୋର ମା, ଯେତେ ଝିଅ, ଯେତେ ବୋହୂ ମାନେ ଅଛ, ଭାଗବତ ପଢ। ଯୋଉ ଘରେ ଭାଗବତ ପଢା ଯାଏନି ସେଇଟା ଘର ନୁହଁ, ମନେ ରଖିଥା। ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଘର। ମୋ ବୋହୂ ଚଉରା ମୂଳେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବ, ମୋ ବୋହୂ ଆସିଲେ ଏ ଘରେ ଭାଗବତ ପାଠ କରିବ। ଏ ବୁଢା ବାପା ମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ କଣ ଇଏ ଶୁଣିବେ। 365 ଦିନ 365 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭାଗବତ ର। ଯୋଉ ଘରେ ଭାଗବତ ପଢା ହୁଏ ସେ ଘରେ ଭଗବାନ ରହନ୍ତି। ଭାଗବତ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ସଦୃଶ୍ୟ। ଭାଗବତ ଭଳି ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଯାଉଛି, ଭାଗବତ ଭଗବାନଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆଉ ଯାହା ଘରେ ପଢା ହୁଏ ତା ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ କଳି ହବ ନା। ଗୋଟା ଶ୍ଲୋକ ବୋଲୁଛି, କହିଲା ହରେ କେଶବ ଗୋବିନ୍ଦ ବାସୁଦେବ ଜଗନ୍ମୟ ଇତରିୟନ୍ତି ଯମୁନିତ୍ୟ ନହି ତାନ ବାଧତେ। ବୃହଦ ନାରଦୀୟ ପୁରାଣରେ ଶ୍ଲୋକଟା। ସେନାପତି ଭାଇ ପାଲା ଶୁଣୁଥା, ମୁଁ କାହାକୁ ଏତେ କହେନି ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଦରକାର ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମା ମାନ ଝିଅ ମାନ, ହରେ ହରି, ହରେ ହରିର ହରା ଶବ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ହରେ, କେଶବ ଗୋବିନ୍ଦ ବାସୁଦେବ ଜଗନ୍ମୟ। ये पांचटा ना जगन्मय जगन्नाथ, ये पांचटा ना जा घरे प्रतिदिन धरा हबो से घरे भगवान जाई पहुंचबे। या सत्य सत्य सत्य। मैं आपण मानु काई एक कथा कहतली, झियो माने माँ माने भागवत पढ़। जो माँ मान संतान प्रसूति करिवार अछि ता पुओ जदि भागवत पढ़िला ता पुओ उपरे भगवान को आशीर्वाद रहिबो, ता छुआ उपरे भगवान आशीर्वाद रहिबो। सेते बेले गोटे छुआटा कांदिले ता माँ बापा भागवतरु रामायणरु महाभारतरु कहानी शुणाउथले। एबे छुआ कांदिले माँ धरे दउची निये नटिया देखे मोबाइल निये मोबाइल निये। आ ताकू तो मोबाइल दल से खाली तोबाइल करिवो, सेतिकी बेलकू शास्ति पाइबो। र सी जी मोबाइल देखिला से काली छुरी पेलिवो, ता बापा माँ को पचारिबो, जम्मा पचारिबो। र मु काई ए कथा कहउथली, हे ज्ञानी बापा माने भागवत नवम स्कंद मन रखिता माल अष्टादश अध्याय। से अध्याय रे गोटा पद जगन्नाथ दास लिखिछंती। ये जावत से पदर अर्थ अनेक पाला बाला करि पारंतिनी, आमे माने भी सेतिरे मुंडो बुके ना। आपण माने कहिले मु से पद बोलिबी, आपण माने कहिबे पदटा भूल ही गला। जति कि मोर बुढ़ा मौसा माने बसी वो सार मान कोन करा विभीषण को दासरथ लंका रे कोले कोनुर पोते, लंका रे कोले कोनुर पोते, लंका रे कोले कोनुर पोते। अरे बोइले हुआ तू हमारा कल्प पर्यंत विभीषण को दासरथी लंका रे कले को नृपति बोइले हुआ तू अमर कल्प पर्यंत भोग कर।
କହିଲେ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତରେ ହେ ବିଭୀଷଣ ତମେ ଭୋଗ କର ତାରି ତଳ ପଦ କଣ କହିଲେ ପିତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବନବାସ ପିତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବନବାସ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ତାରି ପାଖ ପଦୁଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପିତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବନବାସ ପୁରିଲା ଦ୍ୱାଦଶ କଣ ଲେଖା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତରେ କଣ ଭୁଲ ଦ୍ୱାଦଶ ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି ଦ୍ୱାଦଶ କହିଲେ କେତେ 12 ବର୍ଷ ଭଗବାନ ରାମ କେତେ ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲେ ବନବାସ 14 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଭାଗବତ ଆଜ୍ଞା 12 ବର୍ଷ କାହିଁକି ଲେଖିଛୁ କଣ କେମିତି ହେଇଯାଇଥିବ ତୋ ମନେ କେ ଏମିତି ଭୁଲ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ତୋରି ଭଳିଆ ମୋ ଛପର ନଥିବା ଲୋକ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ହବ ଛପର ନଥିବ କଣ ଉଠୁଛି ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ବୁକିବନି ଏ ପାଠକୁ ଆପଣ ମାନେ କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଭାଗବତରେ ନଥିବ ମତେ ଆସି କହିବେ ପିତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବନବାସ ପୁରିଲା ଦ୍ୱାଦଶ କଣ ପାଇଁ ଏ କଥା କହୁଥିଲି ନା ଯୋଉ ସେନାପତି ମହାଶୟ କହିଲେ ପୁତ୍ର ନିବେଶୀ ପତ୍ନୀ ପାଶେ ଅଥବା ତାର ଅର୍ଥ କରୁଥିଲେ ଆମ ସେନାପତି ସାର୍ ସେତେବେଳେ କୋଉ ଅବସ୍ଥା ନା ମାନବର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଇଏ ବୈଦିକ ଯୁଗ କଥା ଆଜି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ତାହେଲେ ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଯାଇ ଯାଆନ୍ତି ମତେ 51 ରୁ 55 ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲାଣି ତା ମାନେ ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ଆଜ୍ଞା ଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଲା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପଡୁଛି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସଜ୍ଜନ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ନା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟା ଶାସନ ଗାଁ କରୋନା ପୂର୍ବରୁ ପାଲାଗାଇ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ଜଣେ ପୂଜ୍ୟପାତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ 96 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେମିତି ଆଜି ଆମ ଭାଇନାଙ୍କ ଘରେ ଜଳପାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ସେଦିନ ଆମେ ଜଳପାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି 2 ଗାୟକ ଯାଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜଳପାନ କଲୁ 96 ବର୍ଷ ସେତେବେଳେ କରୋନା ସମୟ ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ତାର ପାଖ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ପାଲା ଗାଇ ଗଲି ସିଏ ପାଲା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପୁଅ ମିଟୁ କହିଲେ ଯିଏ ଆମର ଏଜିରେ ଥିଲେ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଏଜିରୁ କହିଲେ ମିଟୁରେ ଲମ୍ବୋଦର ବୋଧେ ପାଲା ଗାଇ ଆସିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଘରକୁ ଡାକନ୍ତୁନି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଦିନ ମିଟୁ ଭାଇନା ମତେ ଆସି ଡାକିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କଲି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇନା ନା ନନା କହିଛନ୍ତି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନନା କେତେ ବର୍ଷ ନା 103 ବାବୁ ମାନେ ମା ମାନେ ମୁଁ କାହିଁ ଏ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ନା ମୁଁ ସେଦିନ ଗଲାବେଳେ ମତେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଲମ୍ବୋଦର ବାବୁ ବୟସ କେତେ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ନନା 51 ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତମେ ପୁରୀ ପିଲା ପୁରୀ ଲୋକ ଲମ୍ବୋଦର ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଏ ପୁରୀ ଯାଇ ଏଇଠୁ ଯିବ 4 ଥର ଭ୍ରମଣ କରିବ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ମହାପ୍ରସାଦ ସେଦିନ ଭୋଜନ କରିବ ଆଉ କିଛି ଖାଇବନି 51 ତମକୁ ହେଇଗଲାଣି ତମେ ବନସ୍ଥକୁ ଯିବା କଥା ସଜ୍ଜନ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବୟସ ତୃତୀୟ ପିନ୍ଧିବା ବୃକ୍ଷର ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରଟା ହଉଛି ଆଜିର ନାଗାନନ୍ଦ ନାଟକ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଜିର ନାଗାନନ୍ଦ ନାଟକ ଯେତେବେଳେ ତମେ ତ ଜାଣିନ ହାତ ମାରି ଦେଇକି ବଉଛ ହିମାଳୟ ପାଦ ଦେଶରେ କଞ୍ଚନ ନାମକ ଏକ କଟକ ଯାର ରାଜା ଜିମୁତ କେତୁ ପୁଅ ନା ଜିମୁତ ବାହନ ଯେତେବେଳେ ବୟସର ତୃତୀୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ଯିବି
କେତେବେଳେ ଯିବା ମୋ ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହିଦଉଛି ର ମୋ ମା ମାନେ ବସନ୍ତି ଭଉଣୀ ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ଏମାନେ କେତେବେଳେ ଯିବେ ନା ୟାଙ୍କର ବି ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ସାରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ହଁ କଣ କଣ ନା ମା ମାନ ଝିଅ ମାନ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଜନ୍ମରୁ ପ୍ରଥମ ରଜସ୍ଫଳା ଯାଏ ବା ପୁଷ୍ପବତୀ ଯାଏ ହେଲା। ମା ମାନଙ୍କର ଏକ ଅବସ୍ଥା ଏ ଗୋଟାଏ ଅବସ୍ଥା ଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥା କୋଉଠୁ ଯା ପ୍ରଥମ ରଜସ୍ଫଳା ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା। ମାସିକ ଧର୍ମ ବନ୍ଦ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ମାନଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଅବସ୍ଥା ଏ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଅବସ୍ଥା ଗଲା ଯେତେବେଳେ ମା ମାନଙ୍କୁ 45-50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବ ହଁ। ବା 40ରୁ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମା ଧର୍ମ ତୀର୍ଥ କରିପାରିବେ ନା 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 ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ବନ୍ଦ ହୁଏ ହେଲା ସେତିକି ବେଳେ ମା ମାନେ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ କରିବେ ଇଏ ତିନିଟି ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କୁହାଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ମନୁ ସଂହିତାରେ ମନୁ ସଂହିତା ହଁ ନା ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ହଁ ଆଉ ଔଷଧ କେତେବେଳେ ଖାଇବେ ଡେରି ହେଇଗଲା ଖାଇକି ଆସିଥିଲେ ହଉ ହଉ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଆପଣ ସଜ୍ଜନ ପଞ୍ଚୁ ଭାଇ ଗଲାଣି ହେରି ଆଉ ଆମ ଛପର ନଥିବା ମୈତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି କହିକି ଯିବେନି ଭାଇ ଭାଇ ର ସଜ୍ଜନ ମୋ ମା ମାନ ବାମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଗେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଚାର କରନ୍ତୁ ମା ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମାସିକ ଧର୍ମ ବନ୍ଦ ହୁଏ ତାପରେ ମା ମାନେ ଯିବେ ମୁଁ କୋଉଥରୁ ଏ କଥା କହିଲି ଆଜ୍ଞା ତା ହଉଛି ମନୁ ସଂହିତା ମନୁ ସଂହିତା କହିଲେ ପିତା ରକ୍ଷିତେ କୌମାରୀ ଭର୍ତ୍ତା ରକ୍ଷିତେ ଯୌବନେ ରକ୍ଷନ୍ତି ସ୍ଥାବୀର ପୁତ୍ରେ ନାସ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଣା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେଡେ ବଡ କଥା ମନୁ ସଂହିତା କହିଲେ ଆଜିର ଝିଅ ମାନେ ଆଜିର ମା ମାନେ ଯିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଖୋଜିଲେଣି ର ଅନେକ ମା ଅନେକ ଝିଅ ଚିନ୍ତା କଲେଣି ବିବାହ ନହେଲେ ବି ଚଳିବ କାରଣ ସେତେବେଳେ ଇଏ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖା ହେଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯୋଉଠି ଥିଲା ସିଏ ଚାକିରି କରୁନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ ଓଢଣା ତଳେ ରହୁଥିଲେ ଘର କୋଣରେ ରହୁଥିଲେ ଆଜିର ନାରୀ ବାଇ ମନରେ ଦିନେ ପଡିବ নারী এরে করি নারী এরে করি বেড়ে চাকি ভাই মনরে দিনে ভাই মনরে আরে কুলবতী হব বিটপি নারী লজ্জা মুখে ন রহিব কাহারে লজ্জা মুখে ন রহিব কাহারে লজ্জা মুখে ন রহিব কাহারে সমাজের অবস্থা পরিবর্তন হয়েছে যে কালি কুলবতী নারী থিলা সে আজ বজারে বুলুছি কলা আগে টাণুলা মুন্ডে ওড়না কেই মা মানে ঝিও মানে মতে খরাপ ভাবিও মু সমাজর সংস্কার পাই কହୁছি তা ভিতরে যদি তোমাকে বাধুতিব তাহলে মতে ক্ষমা করে দিও আগে টাণুলা মুন্ডে ওড়না আগে টাণুলা মুন্ডে ওড়না এবে উড়াইলেনি মুন্ডে বানা এবে উড়াইলেনি মুন্ডে বানা আগে মাখুতিলা হলদি গার আগে মাখুতিলা হলদি গার এবে মাখিলেনি স্নো পাউডার এবে মাখিলেনি স্নো পাউডার আগে চালুথিলা শাশু কথারে আগে চালুথিলা শাশু কথারে এবে চালিলানি শাশু কথারে এবে চালিলানি শাশু কথারে কোন আজ্ঞা হউছি না হউনি র সমাজর সামাজিক অবস্থা পরিবর্তন হয়েছে র সেতেবেলে মনু সংহিতা কইলে পিতা রক্ষিতে কৌমারী কুমারী অর্থ কুমারী জীবন যেতেবেলে সেতে পর্যন্ত গোটে ঝিওটে তা বাপা পাখে রহিব যেতেবেলে যৌবন প্রাপ্ত হব সেতেবেলে তা স্বামী নিকটরে রহিব হ্যাঁ কলা যাহা নকাইছি ঝিও তাকু জই পতরে দিও তাকু জই পতরে
ଦିଅ ये जो ढग गुड़ी अच्छी कौन मिछुक अच्छी कहला जहा न खाइलानी झील ताकू जोई पतर रे दियो ଯାହା ନ ଖାଉଛି ପୁଅ ଯାହା ନ ଖାଉଛି ଝିଅ ତାକୁ ଜୁଆଇଁ ପତ୍ରରେ ଦିଅ ଖାଇଲାନି ଏତିକି ଜାଣିନୁ ସିଗାରେଟ टाणिया अभ्यास अच्छी तो कहला जहा न खाऊची झील ताकू जोई पतर रे दियो ना झील कौन खाऊ ना सिगारेट खाऊ जोई सिगारेट खाऊच तो सिगारेट क्या खिया जोई देखिकी दउछु की ସାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନି ତ ସେଇ रा मो मामन बाबमान गोटे अर्थरे जाहान खाए झील अर्थात जाहान कहले जीवन झीलटी वर्तमान बड़ हलानी आम जीवन को तंत्रे बसलानी कहते ताकू जोई पतरे दियो अर्थात जोई हाथरे दे दियो आउ गोटे अर्थरे जा झील खाएनी ता जोई खाए जोई कौन खाए ना जोई खाए तुलसी किंतु झील तुलसी खाए ना सुंदर कथा गुड़ाक सब तत्व अच्छी बुझा दरकार पार्टी खाली मो सज्जन मुझे कथा आपण मान आगे कहली झीलटी जिते यौवन प्राप्त हम से जोई हाथ जोई पाखे रते वृद्धा हम से तार कर्तव्य ता पुत्र शासन अर्थात झील मानकर माँ मानकर स्वतंत्रता नथिला से माने अन्य द्वारा शासन होउतिले किंतु जेतेबेले आम आधुनिक समाज प्रवेश करिछि माँ माने वर्तमान बापा मान को पोषण ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଭତ୍ତା ବଢିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଜି ମୋବାଇଲ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜି ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦିଙ୍କର ଭତ୍ତା ବଢିବ सजन वृंद मुझे कथा कही जेतेबेले बयसर तृतीय प्राप्ते सेतेबेले स्त्री की सांगरे नेइकिरी जाई परिबे स्त्री घरे पुओ पाखरे देइकिरी जाई परिबे एठी दीटा अर्थ अर्थात जेतेबेले माँ मानकर मासिक धर्म बंद हो गला तांको स्वामी तांको सांगरे नहीं तीर्थव्रत करी जाई परिबे जो भयटा मासिक धर्म भयटा आउ तांकर रहिबो ना एक अर्थ द्वितीय अर्थ से कहते कहले पुओ हाथ में कहीं टेकिब अर्थात जो माँ को 50 वर्ष हो तार जदि पुओ झील ना से तो पालिता पुओ कर पुओटा कौन योग्य ही न पुओ हाथ में राटा तार ए पूरा 18 वर्ष चाकरी 18 वर्ष हेले पुओ चाकरी करुचे बापा माँ को रखिब ना कहीं मुझे एत बाट आपको आनी कहबार अर्थ दीटा अर्थ से दिन जिमुत केतु राजा जिमुत बाहन को राज्य भार अर्पण करी बा राज्य रे राजा करी स्त्री सहित जंगल को गमन कले पद बोलुले काली जने बाबू मते कहते कहले सारे आपन टिके से पद बोलतु काली मोर समय नथिला मु बोली पारले तमे एते भूल शिखिच बोली मु आज जानिली सेही पद को मु आपण मान के आगे कहूची आपण मान टिके स्थिर चित्तरे सुनिबे वार्धक्य अवस्था केते जे दुखमय केते दुर्विषह केते जंत्रणा जो मान से अवस्था अच्छा सी जानी कहला कि कहबी दुख कि कहबी दुख कालिया शांत वयस आईश्वरी परे तो से ढांचा अच्छ मु बोलिली कौन तुम बोलुच कौन जिते बड़े यही गीत मु बोली थी से दिन चैनल रे ये गीत रचयिता
କୀର୍ତ୍ତନ ଗଣେଶ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ଯେତେବେଳେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିଲେ ମୋ ନମ୍ବରଟା ଏଇ ଦୀପକ ବାବୁ ଦେଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୀତଟା ଯାଇଥିଲା ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ କଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥାଇ ଲମ୍ବୋଦର ବାବୁ ତମେ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ଆମ ବାପାଙ୍କର ବୋଲିଲ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏଇ ଗୀତକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଆଜି ଇଏ ବୋଲିଲେ କହିଲେ ଜୀବନ ଦୀପରେ ତୈଳ ଢାଳିଲେ ଜୀବନ ଦୀପରେ ଥାଏ ତୈଳ ଆୟୁଷ ଦୀପରେ ତୈଳ ଢାଳିଲେ ସେ ପଦ ଦେଖ କି କହିବି ଦୁଃଖ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ବୟସ ଆୟୁଷ ଦୀପରେ ତେଲ ନାହିଁ ଆଉ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଓଳିଆର ବୁଝ କଣ ଆଉ ଦୁଃଖ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ ଓଡ଼ିଶାରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇ ବୁଲିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ସେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ନାହିଁ ଏ କଳା ଶାନ୍ତ କେଶ ଥିଲା କଳା ମୋ କେଶ ଥିଲା କଳା ଏବେ ହେଲା ଧଳା ଦେଶ ଆପଣ ମତେ ଦିଟା ଗୋଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ଏବେ ତୃତୀୟ ଗୋଡ଼କୁ ଆଶ୍ରୟ ନ କଲେ ମୁଁ ଚାଲି ପାରୁନି ମୋ କେଶ କଳା ଥିଲା ଏବେ ଧଳା ହେଇଗଲାଣି ମୋ ବେଶ ବି ତ ଦାନ ଉପରେ କହିବି ପାକୁଆ ପାଲଟି ମୋର ପାକୁଆ ପାଲଟି ଗଲା ମୋର ପାଟି ଦାନ୍ତ ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ତମେ ବୋଲୁଛ କଣ ପାରୁନାହିଁ ଜାଣି ନାକର ସିଙ୍ଗାଣି ପାଟିରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦାନ୍ତ ମୋର ଗୋଟିଏ ନାହିଁ ବେଳେ ବେଳେ ସିଙ୍ଗାଣି ନା କରୁ ବହି ପାଟିରେ ପଶିଗଲାଣି ମୁଁ ତାକୁ ଚାଟି ଦିଏ ଖାଇଦିଏ ଗୋଟେ ରାତି ରାତୁରି ମତେ ଚାକର କରନ୍ତି ପ୍ରସା ଲାଗିଗଲେ ମତେ ପ୍ରସା ଲାଗିଗଲେ ଇଏ ବାସ ତିନ୍ତି ଯାଏ ବାହାରକୁ ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ି ହୋଇ ଶୋଇ ପଡେ ପ୍ରଭୁ କହିବି मते परिश्रा लगिले आमे पाला गाय प्रथम रु आसी तो वन पास करी गला बेल पर्यंत परिश्रा लागेनी लागिले भी घंटा घंटा धरी अटकी दो बामन मामान कहउछंदी कीर्तन भागवत एबे प्रसा लागिले मु बाहर को जीवा पूर्व मो लुगापटा हो जाउछि आ ये भली गंध छी छाकरा लोक करूछंदी तुम गुण गाई सुनाइबा पाई सर्वशक्ति हेला हक सर्वशक्ति हेला हक तुम नाम गाई
ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବଶକ୍ତି ହେଲା ହତ ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶେଷ ଦଣ୍ଡବତ ଜଣାଉଛି ଭାଗବତ। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ବୋଲୁଛ? ଶୁଣା ଗାୟକ ତମେ ତମେ ଖାତା ଦେଖିନ? ମୁଁ ପୁରା ଫେସବୁକରେ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଗାୟକ ଏ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ। କାଲି ତମ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ। ସେ ଗୀତ ଆଉ କୋଉଠି ଭୁଲରେ ଗାଇବନି। ସଜ୍ଜନ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ରାଜା ଜିମୁତ କେତୁ ପୁଅ ଜିମୁତ ବାହନକୁ ରାଜ୍ୟ ଭାର ଦେଇ ପଳାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ। କେତେ ଭୁଲ ଏ ବିଷୟ। ମୁଁ ଏବେ ସେ କଥା କହିଲେ ମୋ ସମୟ ମୁଁ ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ତା ଅଲଗା ଅଲଗା ବାଟକୁ ପଳେଇଲେ। ଶେଷରେ ରାଜା ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜିମୁତ କେତୁ ଶାସନ ଜିମୁତ ବାହାନ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ତାଙ୍କୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବାପା ମା। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇ ଘର କରିଛେ। ଯଦି ବାପା ମା ପଳେଇଲେ ଆମ ପାଖରେ ନ ରହିଲେ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି। କହୁଥିଲେ ସେନାପତି ଭାଇ ଯଦି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କାଳେ ଆମ ସାର୍ ମାନେ ଏଇଠି ଯେତେ ବସଛନ୍ତି ଏମାନେ ପେନସନ ଯଦି ପାଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପେନସନ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇକିରି ବି ମାରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପାଲା ଗାଉଥାଉ। ଆମକୁ କୋଠ ଘରେ ରଖିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଭଗବତ ଘର କୁହାଯାଏ। ପାଲା ଗାଇ ସେଦିନ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମଉସା ମାନେ ଭାଇମାନ ଜଣେ ବୁଢା ଲୋକ ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ଧରି ଭଗବତଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଇଏ କାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ଏ ବାରଣ୍ଡାରେ? ନା ପୁଅ ଏ ଘରେ ଶୋଇବି। ମୁଁ କହିଲି ଘରେ ଶୋଇବ? ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦୂର ଗାଁ କି? ରାତି ତ ଗୋଟେ ହେଇଛି କାଳେ ଯାଇପାରିବେନି। ଆମ ଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେରେ ପାଲା ସରିଯାଏ। ମୋ ସଜନ ବୃନ୍ଦ କହିଲେ ନାଇଁ ପୁଅ ଆଜି ପରା 31 ତାରିଖ। ମୁଁ କହିଲି ମାନେ? ନା 31 ତାରିଖ ଯୋଉଦିନ ସେଦିନ ମୋର ଶୋଇବା ହବ ଭଗବତ ଘରେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ମଉସା ତଥାପି ବୁଝିପାରୁନି। ନା ମାସକ ପୁଅ କେତେ ଦିନ? ମୁଁ କହିଲି 30 ଦିନ। ନା ଏ ପୁଅ ରଖିବ 15 ଦିନ ସେ ପୁଅ ରଖିବ 15 ଦିନ। ଯୋଉଦିନ ଇଏ ଯୋଉ ମାସଟା 31 ଯୋଉଦିନ 31 ତାରିଖ ସେ ପୁଅ ରଖିବନି କି ଏ ପୁଅ ରଖିବନି। ମୋ ବାସଟା ହଉଛି ଭଗତ ଘର। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଏଇ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବଡ ଲୋକ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କମ୍ପିଟିସନ ଆମେ ନ କରୁଛେ। ମୋ ପୁଅ ଭଲ ମଣିଷ ହବ, ମୋ ପୁଅ ବଡ ମଣିଷ ହବ। ଭଲ ମଣିଷ ତ କେହି ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି। କୋଉଠି ଖୋଜୁଛି? ବଡ ମଣିଷ ଖୋଜୁଛି। ବଡ ଲୋକ ହବ, 3 ମହଲା 4 ମହଲା 10 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ କରିବ, ଫର୍ଚୁନ କାର ରଖିବ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହବ। ଆପଣ ବାଲିପଡ଼ା ଡିମିରିଆ ଗାଁରୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ କଟକରେ ବମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବେ ପୁଅ ବଡ ଲୋକ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଥବ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଏଇ ବୋହୂ କହିବ ଏଇଠି ତମ ବାପା ଆସିଲେଣି। ହୟ ଆମର ତ ଗୋଟିଏ କ୍ୱାର୍ଟର। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନେ ଯେ କ୍ୱାର୍ଟର ନାଁ ଦେଇଛି ତାକୁ ସତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ବାଲିପଡ଼ା ଡିମିରିଆ ବା ମୋ ଗାଁରେ ଆମେ ଯୋଉଠି ରହୁ ସେଟା ହଉଛି ଘର। ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେହି ଏଠି ଆମର ଘର। ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦଉ, ମାଁ କୁ ଆମେ ଦେବୀ ଭଳି ପୂଜା କରୁ, ବଡ ଭାଇ କି ସମ୍ମାନ ଦଉ, ସାନ ଭାଇ କି ସ୍ନେହ ଦଉ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କ୍ୱାର୍ଟର। ଭୁଲ କହିଲି ସାରେ? ତା ନା କାହିଁକି କ୍ୱାର୍ଟର, ୟା ନା କାହିଁକି ଘର? ନା ସେଇଠି ମୁଁ ରହିବି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବ, ମୋ ପିଲା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ଗଲେ
ମୋ ଭଉଣୀ ଗଲେ ସେ ଘରେ ଜାଗା ମିଳିବ ରାତି ଅଧିକ ହବ ସପଟିଏ ହଉ ବା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବେଡସିଟଟା ହଉ ଧରେଇ ଦେବେ ବାପା ଆମର ତ କ୍ୱାର୍ଟରଟିଏ ସେଇଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୁଁ ଶୋଇବୁ ତମେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇପଡ ଯେତେବେଳେ ମଶା କାମୁଡିବେ ସହରୀ ମଶା ଗାଁ ମଶା ଇଏ ନୁହଁ ଇଏ କମ ରକ୍ତ ସଚିବେନି ସେତିକି ବେଳେ ମନେ ପଡିବ ପୁଅ ମୋର ବଡ ଲୋକ ବଡ଼ ଅଫିସର ପୁଅ ମୋର ବଡ଼ ଲୋକ ବଡ଼ ଅଫିସର କେଡେ ବଡ ପ୍ଲାଟ ତାର କେଡ଼େ ବଡ଼ କାର କେଡ଼େ ବଡ଼ ଫ୍ଲାଟ ତାର କେଡ଼େ ବଡ଼ କାର ପୁଅ ଘରେ ସବୁ ମୋର ଦାମିକା ଜିନିଷ ପୁଅ ଘରେ ସବୁ ଦାମିକା ଜିନିଷ ପୁଅ ଘରେ ଶସ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପୁଅ ଘରେ କଥା ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆରେ ପୁଅ ବହୁ ଆସିଯିଆ ପୁଅ ବୋହୂ ଆସିଯିଆ ଘରେ ଜାଗା ତେଣୁ ମୋର ଠିକଣା ନାଟା ଅନାଥ ଆସ ମୋର ଠିକଣାଟା ମନେ ପଡିବ ଏଇ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଁରେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଆଜି ସେ ପୁଅ ମତେ ମଶା କହୁଛି ସହରର ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଲାଇଟ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ଦେଖଉଛି ରାତି ପାଇନଥିବ ଗାଁ ବସ କୁଆଡେ ଗଲା ବୋଲି ଖୋଜିବି ଆପଣ ରହିଲା ଦମ୍ଭ ରହିଲା ଗର୍ବ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ତୋ ପାଖରେ ମୋର ନିବେଦନ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ତୋ ପାଖରେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ରଖିଦେ ଆଉ ରହିବାକୁ ଏ ସଂସାରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ବଳିଆର ବୁଝ ତୁ ଏକୁଟିଆ ମୋର ସାହା ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଲରେ